हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 फर्स्ट ईयर रो फर्स्ट सेमिस्टर रो मेजर पेपर 1 बा कोर पेपर 1 जोटा रही हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू वैदिक एज। तो ये तुम देख यूनिट 2 रो तुम जो देजी पैलियोलिथिक विषय में डिटेल्स आलोचना करूँ। आज आम आलोचना करवा तुम मेसोलिथिक कल्चर विषय। तो ये मेसोलिथिक कल्चर विषय में आम आज आलोचना करवा जे तुम मेसोलिथिक कल्चर डिस्ट्रीब्यूशन साइट सब केमी थिला, टूल टेक्नोलोजीटा केमी थिला एवं तांकर जो सब्सिस्टेंस पैटर्नटा केमी थिला डिटेल्स आम आज आलोचना करवा। तो चलो पिला माने डेरी न करके वीडियोटा को स्टार्ट करवा। ये मेसोलिथिक कल्चरटा तुम बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रायतः तुम एग्जाम आसे। तो देखो आमर फर्स्ट क्वेश्चन कौन देला ना मध्य प्रस्तर जुगर प्रधान अस्त्रशस्त्र ज्ञान कौशल को कौन कह जाए। ये जो तुम मेसोलिथिक कल्चरटार जो अस्त्रशस्त्र ज्ञान कौशल को तुम कौन कह जाए ना यह को क्षुद्र प्रस्तर बा माइक्रोलिथिक टेक्नोलोजी बोली कह जाए। तो आम देखिले ये मध्य प्रस्तर जुगर लोक मैंने कौ प्रकार अस्त्रशस्त्र व्यवहार करुले ना माइक्रोलिथिक से टेक्नोलोजीटा को यूज करुले। तापर 2 नंबर क्वेश्चन देख 2 नंबर कहूँ क्षुद्र प्रस्तर बा माइक्रोलिथिक अर्थ कौन। यहाँ भी गोटे क्वेश्चन जे ये जो तुम क्षुद्र प्रस्तर बा माइक्रोलिथिक हूँ कौन ए गुड़िक ज्यामितिक किंबा अणज्यामितिक आकार प्रायतः 1 ରୁ 5 सेंटीमीटर लंबा विशिष्ट छोट और धारुआ पत्थर हथियार होता है। बुझे। तो तुम साधारण यहाँ को मन रख 1 ରୁ 5 सेंटीमीटर भाया गोटे पत्थर लंबा पत्थर थाए जोटा कि बहुत धारुआ थाए। बुझे। 3 नंबर क्वेश्चन देख कौन कहूँ ना मध्य प्रस्तर जुगर अस्त्रशस्त्र तैयारी पाई व्यवहृत होता 2टी प्रमुख पत्थर नाम लिख। जमी आम पैलियोलिथिक देखी कौन कोर्जाइट से यूज करुले। तो ये मध्य प्रस्तर जुग अस्त्रशस्त्र कौन से व्यवहार करुले ना यही जुगरे मुख्यतः चट एवं चालसीडेनी भली शक्त पत्थर से व्यवहार करुले। फास्ट मन रख पैलियोलिथिक लोक मैंने अस्त्रशस्त्र कोर्जाइट व्यवहार करुले। मध्य प्रस्तर लोक मैंने कौन व्यवहार करुँच गोटे हूँ चट आ गोटे हूँ चालसीडेनी 2 प्रकार पत्थर ये टाइम बेलू आसीगला। नियोलिथिक टाइम बेलू देखो प्रकार चॉइस ऑप्शन आसीज से विभिन्न प्रकार सब यूज करेंगे। बुझे। किंतु पैलियोलिथिक से गोटे प्रकार यूज करुले गोटे जोटा कि तुम कहली कोर्जाइट किंतु जो मध्य प्रस्तर जुग आसला मेसोलिथिक टाइम आसला से 2 प्रकार पत्थर सब व्यवहार करते गोटे हूँ चट आ गोटे हूँ चालसीडेनी। 4 नंबर क्वेश्चन देखा देख 4 नंबर कहूँ यौगिक अस्त्र कंपोजिट टूल कहले तुम्हें कौन बुझ। ये जो यौगिक अस्त्र कौन ना क्षुद्र प्रस्तर गुड़ी को काठ किंबा पशु हाड़र बेंटरे अठा साहाय्य खंजी प्रस्तुत करा जाउथिबा हथियार को यौगिक अस्त्र कह जाए यथा बार्छा आ गोटे हूँ तुम दा। मन रखिबो जे जो तुम यौगिक अस्त्र कौन ना साधारणतः जो क्षुद्र प्रस्तर गुड़ी को काठी किंबा मुझे ये माने फोटो ऐड करना तथापि तुम एमती काठी उपरे छुटिया छुटिया सब पत्थर लगेगी से विभिन्न प्रकार अस्त्र तैयारी जमीती कि तुम बार्छा और दा सदृश से गुड़ा सब थिला माने साधारणतः तुम पशु मानकर हाड़े बा तुम काठी एमाने सब विभिन्न प्रकार लगेगी क्षुद्र प्रस्तर व्यवहार करुले। बुझे। 5 नंबर क्वेश्चन देखा 5 नंबर देख कहूँ मध्य प्रस्तर जुगरे शिकार क्षेत्र में क्यों बड़ परिवर्तन आसीथिला ना यही जुगरे मनीष प्रथम करी दूररू शिकार करने धनु एवं तीरर व्यवहार आरंभ करथिला। आ पूर्वर आम कौन से प्रकार आलोचना करूँ प्रस्तर जुगरे जे धनु आउ तीरर व्यवहार होता ये मेसोलिथिक टाइम एमाने धनु आउ तीरर व्यवहार प्रथम थर पर कले। बुझे। तापर आम 5 नंबर पर 6 नंबर क्वेश्चन देखा 6 नंबर देख कहूँ 2टी ज्यामितिक क्षुद्र प्रस्तर उदाहरण दियो। बुझे। तो फास्ट देख अर्ध चंद्राकार पत्थर गोटे तुम कौन ना अर्ध चंद्राकार पत्थर और आउ गोटे हूँ त्रिभुजाकार पत्थर यहाँ भी मन रखिदेव। बुझे। देख 7 नंबर कहूँ पत्थर हथियार को बेंटरे संजोग करने मध्य प्रस्तर जुगर मनीष कौन व्यवहार करुला। ये जमी तुमको टिके पूर्वर कहली जे से जो पशुर हाड़े बा तुम जो रही विभिन्न प्रकार काठरे से केमी छोटे छोटे पत्थर को लगौले ना से प्राकृतिक गछर अठा झुणा एवं पशु चर्बी को अठा भाव में व्यवहार करुले।
ବୁଝିହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେତେବେଳେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା ନା, ଯେ କଣ୍ଟା ପିଟି ଦେଇକି ରଖିଦେବେ। ତ ସେମାନେ ଏଇ ଅଠା ଆଉ ଝୁଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 2ଟି ଅସ୍ଥି ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ର ବା ବନ୍ ଟୁଲ୍ର ନାମ ଲେଖ। ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେମାନେ ପଶୁର ହାଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପରେ। ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହାଡ଼ ଦେଖ କହୁଛି ନା ପଶୁ ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ଛୁଞ୍ଚି, ଯେଉଁଟାକୁ ନିଡଲ୍ସ କୁହାଯାଏ, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବଡ଼ିସି ବା କଣ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକୁ ବଂଶୀ କଣ୍ଟା ତୁମେ କୁହ, ଫିସ୍ ହୁକ୍ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କେଉଁଥିରୁ ନା ଏଇ ବନ୍ ଟୁଲ୍ରୁ, ବୁଝିହେଉଛି, ମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କର ହାଡ଼ରୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ପଢ଼ଉଥିଲି ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ କଲଚରଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା ପାଲିଓଲିଥିକ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆଇସ୍ ଏଜ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେସୋଲିଥିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଉଛି, ତ ମେସୋଲିଥିକ୍ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ନଦୀରୁ ଏମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ତ ମାଛ ଧରିଲେ କେମିତି ନା ଏଇ ତୁମର ଯେଉଁ ଛୁଞ୍ଚି ନିଡଲ୍ସ ଆଉ ରହିଛି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରୁ ମାଛ ଧରିଲେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଥିଲା କେଉଁଥିରୁ ନା ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କର ହାଡ଼ରୁ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କୁହାଯାଏ ବନ୍ ଟୁଲ୍ସ। এইଭଳି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ବୁଝିହେଉଛି। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ କହୁଛି ପତ୍ର ସଦୃଶ ପଥର କୌଶଳ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଫ୍ଲେକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏହି ଯୁଗ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତ ଦେଖ କହୁଛି ବଡ଼ ପଥର ବଦଳରେ ତା'ର ପତଳା ଚୋପା ବା ଚେରଟା ବାହାର କରି ସେଥିରୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଧାରୁଆ ହାତ ହତିଆର ତିଆରି କରିବା ଏ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତୁମର ମେସୋଲିଥିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା, ତ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଫ୍ଲେକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ର ତୁମର ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ଆଉ ସେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୁମର ରହିଲେ ନାହିଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଚଟ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହାତ ହତିଆର ସବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ବୁଝିହେଉଛି। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କହୁଛି ମାଇକ୍ରୋବ୍ୟୁରିନ୍ କୌଶଳ କ'ଣ ନା ଏହା ଏକ ବିଶେଷ କୌଶଳ ଥିଲା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ସହଜରେ କାଟି ଅଲଗା କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋବ୍ୟୁରିନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୌଶଳ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ସହଜରେ କାଟି ଅଲଗା କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ବଡ଼ ଚଟାଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ଆକାରରେ କାଟୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକାରକୁ ଦେଇକି, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମାଇକ୍ରୋବ୍ୟୁରିନ୍ ବୋଲି ତୁମର କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କହୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କେଉଁ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ଅବଧିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ ବା ବରଫ ଯୁଗର ସମାପ୍ତି ପରେ ହୋଲୋସିନ୍ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲିଷ୍ଟୋସିନ୍ ସରିଲା, ଏଇ ହୋଲୋସିନ୍ ତୁମର ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଦେଖ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଣିଷକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ନା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଜଳବାୟୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ନୂତନ ଗଛଲତା ଏବଂ ଛୋଟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଦେଖିଲ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗଟା ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେସୋଲିଥିକ୍ ଟାଇମ୍କୁ ଆସିଗଲେ ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ନା ତାପମାତ୍ରାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଜଳବାୟୁ ଉଷ୍ମ ହେଲା, ଆର୍ଦ୍ର ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ନୂତନ ଗଛଲତା ଏବଂ ଛୋଟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋଲିଥିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଣିଷର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦେଖ ଏଇଠି କହୁଛି ଶିକାର କରିବା, ମାଛ ଧରିବା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ମାନେ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେଠି କେବଳ ଥିଲା କ'ଣ ହଣ୍ଟିଂ। ସେମାନେ କେବଳ ହଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଥିଲେ, ଶିକାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଖାଉଥିଲେ, ବୁଝିହେଉଛି। ଗ୍ୟାଦର କରିକି ତାକୁ ଖାଉଥିଲେ। ମେସୋଲିଥିକ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳକୁ ଆସିଯାଉଛି, ତ ଏଠି ହଣ୍ଟିଂ ସହିତ ସେମାନେ ମାଛ ବି ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଭେଜିଟେସନ୍ ମାନେ ଭେଜ୍ ନନ୍ ଭେଜ୍ର କଥା ବି ଆସିଯାଏ ବେଳେବେଳେ, ଯେ ଯେହେତୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୋପ୍ ଥିଲା, ତ ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯଦି ମାନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ କରିପାରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ସମୟର ମାନେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଗଛମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଫଳମୂଳ ଧରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଚଳିପାରୁଥିଲେ। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ନା ଭାରତରେ ପଶୁପାଳନ ଏନିମାଲ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ପାଉ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର
ଆଦାମଗଡ଼ରୁ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ବାଗରରୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠୁ ନା ତମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଦାମଗଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନର ବାଗର ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଉ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ କ'ଣ ପଚାରୁଛି। 15 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ପୋଷା ମନାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପଶୁ କିଏ? ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ପଶୁକୁ ପୋଷା ମନେଇଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ତମର କୁକୁର, ଏବଂ କୁକୁରକୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶିକାରରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଏ କୁକୁରକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଜାଣିଥିବ କୁକୁରର ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତିଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯଦି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ କିଏ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ଜଣେଇ ଦେଉଥିଲା, ବୁଝାଉଛି। ଏବଂ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବଳକା ମାଂସ ରହୁଥିଲା ସେମାନେ କୁକୁରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। 16 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ଏହି ଯୁଗର ମଣିଷ କାହିଁକି ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା? ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଜୋଲିଥିକ୍ ପିପୁଲ୍ ବା ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗମାନଙ୍କୁ ମଣିଷମାନେ କାହିଁକି ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ କରୁଥିଲେ? ତ ଆମେ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ପାଲିଓଲିଥିକ୍ରେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସୋସାଇଟି ନଥିଲା, ବୁଝାଉଛି। ସେମାନେ ବଣ୍ଡ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, 20 ଜଣ 30 ଜଣକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ସେମାନେ ତିଆରି କରିକି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମେସୋଲିଥିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟରେ ରହିଲେ। ତ ସିଏ ପଚାରୁଛି ତୁମକୁ ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲେ? ନା ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ପଠାରେ ଲଗାତାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବୁଝାଉଛି। ତ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ନିଡ୍ ଥିଲା? ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିକି ହଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଶିକାର ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାଯାବର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମେସୋଲିଥିକ୍ ଲୋକମାନେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ନଦୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ନଦୀ କୂଳରେ ରହିକି କ'ଣ କଲେ ନା ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ବନେଇଲେ ଘର। ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଲେ, ନଦୀରୁ ମାଛ ଖାଇଲେ ଧରିକି, ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ ତମର କୁହାଯାଏ, ବୁଝାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ କହୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ କେଉଁଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ନା ଏଠି ଦେଖ କହୁଛି ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ନାଲି ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶିକାର ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଉଦାହରଣ ଭୀମବେଟକା ଶୈଳୀ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଉ ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲା, ବୁଝାଉଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଇମାଜିନ୍ କର ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ନଥିଲା। ଯେମିତି ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କାଠକୁ ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଠାକୁ ମିଶାଇକି ରଙ୍ଗ ବନାଉଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ କରିକି ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ ଆଙ୍କୁଥିଲେ, ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ 18 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି। ଦେଖ 18 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ଭୀମବେଟକାର ଚିତ୍ରଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ତମର କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଭୀମବେଟକାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଶୈଳୀଟା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ନା ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ଶିକାର ଶୈଳୀ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଭୀମବେଟକା ପେଣ୍ଟିଂଟା ଦେଖୁ ସେଇଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ସେ ସମୟର ମେସୋଲିଥିକ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶିକାର କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ଥିଲା, ନୃତ୍ୟ କେମିତି କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ସେଇ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁ, ବୁଝାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କହୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶବଦାହ ବା କବରରୁ କେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶ୍ୱାସ ଜଣାପଡ଼େ? ନା ମୃତଦେହ ସହିତ ହତିଆର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପୋତା ଯାଉଥିବାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତଦେହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, କେବଳ ତମର ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ସେଟାର ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଜାଗେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ବା ଶବଦାହ କରିବାର ପ୍ରଥା ଆପଣେଇଲେ। ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ନା ମୃତଦେହ ସହିତ ହାତ ହତିଆର ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଏଇଥିରୁ, ବୁଝାଉଛି। ଯେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୃତ ଲୋକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତ ହତିଆର ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ତା ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଯାହା ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉ ନା ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ବୁଝାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେଉଁ ନୂତନ ସାଧନର ବିକାଶ କରିଥିଲେ? ନା ସେମାନେ ହାଡ଼ର କଣ୍ଟା ସହ ପାଣିରେ ଭାସିବା ପାଇଁ ଗଛର ଗଣ୍ଡିର ତିଆରି
ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, ତୁମେ ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ପଢ଼ିବ ଆଉ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଦେଖ, ଭାରତର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳର ନାମ କୁହ। ଏଠି ଦେଖ କହୁଛି ସିଏ ଭାରତର 2ଟା ମେନ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ କେଟା ନା ଗୁଜୁରାଟର ତୁମର ଲାଙ୍ଘନାଜ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଗୁଜୁରାଟର ଲାଙ୍ଘନାଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରାଇ ନହରାଇ। ଏଇ 2ଟା ଜାଗା ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଯେଉଁ ତୁମ ଆମର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ 2ଟାକୁ ଦେଖୁ। ବୁଝିହେଉଛି। 22 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଖ କହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ